ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अम्बोतापावनसंदधामि भगवद्गीते भविद्देशिनीम्। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वलितो गानमयः प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय तत्रवेत्रैकपाणय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषद्गावदगधागपालनन्दनः पार्थवत्सः सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जगद्रथजलगान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनीकर्णेन वेलाकुला अश्वत्थमा विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनवत्तिनी सौत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदिकैवर्तकः केशवः पराशर्यवचः सरोजमलं गीतार्थगन्धोत्कटं ननाख्यानककिशरं हरिकथा संविधानवधितं लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमं मुदा भ्वाद भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसी नः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमारुतः स्तन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गक्रमपुनशतिर्गायन्ति यं समगाः धेनवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिन यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्रह्मणेभ्यो नमस्कृतं धर्मान् वक्ष्ये सनातनम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद्गीता नवमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच राजयुगः इदं तु दिग्जतमं प्रवक्ष्यामानुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं जद्गत्तामुत्सस्य शुभात् राजविद्यारजगुह्यं पवित्रम् इदमत्रदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसंकृतमव्ययम् अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्य परन्तप अप्राप्यमं निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तेन मातस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्यमि जुगेश्वरम्। भूतभिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितनित्यं वायो सर्वत्र गमहन् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं जन्ति मामिकं कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृज्याम्यहम्। अहं क्रतुरहं जग्गः सदा अहमौषधम्
मन्त्रहमहं मन्त्र अहम् अमीवाज्यमहम् अग्निरहं हुतं पीताहमस्य जगतमाता धाता पितामहः वेदं पवित्रमङ्कारं ऋग्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमभयम् तपन्नहम् अहं वर्षं निगृह्णामुत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चार्जुनम् त्रैविद्यमान् सुमपः पुतपप जगैरिष्टा सर्गगतिं प्राप्यन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि भेदेव भोगान् ते तं भुक्ता सर्गलोकं विशालं क्षिणे पुण्यमट्टलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकमलवन्ते अरण्यश्चिन्तयन्तु मयि यजुना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धायान्वितः तेऽपि मामेव कुन्ते यजन्ति अविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वजगानां भक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्तेनाश्चवन्ति ते जानति देवव्रता देवान् पितॄन् जानति पितृव्रतः भूतानि जानति भूतेज्य जानति मज्जजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्त्यो अपरितस्नामि प्रजतात्मनः यदि कोरुषि यदास्नासि यज्जोषि ददासि यत्तपस्वसि कौन्तेय तत्कुरु समदर्पणम् शोभाशुभफलैर्वेवं मोक्षस्य कर्मबन्धने सन्नाशयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपश्यसि सोमहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषन्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मन्भक्त्या मयि तेषु चप्पहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजति मामनन्नः साधुरेव समन्तेभ्यः सम्यग्व्यवसितः सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सशच्छन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थक्ताश्रित्य जेऽपि सुपाविजनः स्त्रियवश्यस्तथा शूद्रस्तेऽपि जानति परां गतिम् किं पुनर्ब्रह्मणः पुण्यभक्तरजस्यस्तथा अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्तभजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तौ मज्जाजीवं नमस्कुरु मामे विश्वसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः इति श्रीमहाभारते शुकशास्त्रं संहितायां वैशाखं भीष्मपर्वाणि श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजविद्य योगनाम नवमोऽध्याय। कलिजुग पावन अवतार सर्वावतार शिरोमणि प्रेम पुरुषोत्तम श्री श्री गौरांग महाप्रभु रहित की कृपा क्रमे आज श्यामलतला श्री श्री श्रीमद् भगवद गीता संघेर द्वारा आयोजित प्रति बत्सरेर न्याय महामहोत्सवेर तथा अष्टम प्रहर व्यापी 16 प्रहर व्यापी प्रणाम यज्ञानुष्ठानेर शुभ दिवसेर प्राक मुहूर्ते संक्षिप्त गीतार आलोचना आमरा एतक्षण श्री श्रीमद् भगवान श्रीकृष्णेर मुख निसृत जे बाणी गीताते अष्टादश अध्याय और সেই অষ্টাদশ অধ্যায়ের নবম অধ্যায় আমরা নবম অধ্যায়ের যে কোটি শ্লোক আমরা এতক্ষণ উচ্চারণ করে এসেছি
শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা অতি পবিত্র গ্রন্থ। কিরকম পবিত্র? আমরা জানি গঙ্গা জল সবচেয়ে পবিত্র। পৃথিবীতে যত জল, গঙ্গা জল হয়েছে সবচেয়ে পবিত্র এবং পাপ তাপ নাশিনী। গঙ্গার জলে স্নান করলে পাপ তাপ নাশ হয়। খুবই শুদ্ধ পবিত্র গঙ্গা জল। সেই গঙ্গা জল হয়েছে ভগবানের চরণামৃত। বামন ভগবানের চরণ ধৌত জলে হয়েছে গঙ্গা। এখানে কথা জাগে যে ভগবানের চরণ ধৌত জল যদি এত পবিত্র হয়, চরণ থেকে উৎপত্তি গঙ্গা যদি এত পবিত্র হয়, তাহলে ভগবানের মুখ নিঃসৃত বাণী শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা সে কত পবিত্র হবে। গঙ্গার জলে আমাদেরকে যেমন পবিত্র করি, তার থেকে অনেকাংশে বেশি গুণে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা আমাদেরকে পবিত্র করে। যদি কেউ জীবনের আমূল পরিবর্তন চান, প্রতিদিন নিয়ম করে এক অধ্যায় গীতা পাঠ করুন। দেখবেন আপনি কি করে পরিবর্তন হয়ে গেছেন আপনি নিজেও বুঝতে পারবেন না। আজকে সকালেও এক ভক্ত ফোন করে বলেছে, বাবা আমি প্রতিদিন এক অধ্যায় গীতা পাঠ করি, খুবই ভালো লাগে। দেখলাম তার কথাবার্তা মানসিকতার সম্পূর্ণ পরিবর্তন। তো বলা হলো গীতা পাঠ যেন ছাড়বে না, নিয়ম করে পড়তে থাকবে। লেখাপড়া আজ সবাই জানে, কত খবরের কাগজ পড়া হয়, কিন্তু নিজের খবর নেওয়া হয় না। কার কি হলো সেই খবর নিলাম, কিন্তু নিজের খবর নিজে নিলাম না। কার কি হলো, কে কি করলো সেই খবর নেওয়ার জন্য একেবারে খুবই প্রয়াসী, খুবই আগ্রহী, কিন্তু নিজে কতটুকু করলাম, নিজে কতটুকু অগ্রসর হলাম সেই দিকে খবর নেই না। আমরা বর্তমান জগতে পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় যে কোনো জন থাকে, তার মধ্যে সেকেন্ডের মধ্যেই আমরা তাদের সাথে যোগাযোগ করি এবং তাদের খোঁজ খবর নেই। কিন্তু প্রকৃত যিনি আমাদের পরম আত্মীয়, তার খোঁজ নিলাম না, তার কথা বললাম না। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার 9ম অধ্যায়ের 17 নম্বর শ্লোকে উনি আমাদেরকে পরিচয় দিচ্ছেন অর্জুনকে উপলক্ষ করে। অর্জুন, পিতা অহম অস্য জগত মাতা ধাতা পিতামহঃ বেদং পবিত্রম ওঙ্কার ঋগ সাম যজুরেবচ। এই দৃশ্যমান চরাচরে যা দেখা যাচ্ছে জগতে, এই জগতের পিতা আমি মাতা, আমি জগতের পোষক ও কর্মফল বিধাতা, আমি পিতারও পিতা। ভালো করে শুনবেন। আচ্ছা, এই জগতে এমন কি মানুষ আছে যে পিতা মাতার সেবা করে না? এমন কেউ আছে? বা দুই একজন যদি থাকেও পিতামাতার সেবা করে না, তাকে কি বলা হয়? কুপুত্র বা কুলাঙ্গার, তাই তো? তাহলে
আমাদের এই জড়জগতে আমাদের আলাদা আলাদা পিতা, আলাদা আলাদা মাতা, কিন্তু আমাদের সবার পিতাকে, এই জগতের সবার পিতাকে, সবার মাতাকে একজন। গীতা এই শ্লোকে বলেছে, আমি এই দৃশ্যমান জড়জগতের, চরাচর বিশ্ব জগতের পিতা আমি, মাতা আমি, আমি জগতের পোষণ কর্তা, পালন কর্তা, আমি পিতারও পিতা। তাহলে যারা পিতামাতার সেবা করে না তারা কি রকম? আমরা যদি পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে জগৎ পিতা শ্রীকৃষ্ণের সেবা না করি তাহলে আমরাও তো ওই গণনাই। কি বাবা, যে পিতামাতার সেবা না করে তাকে কি কোনোদিন সুপুত্র বলা হয়? আমাদের মনে একটু জাগে না যে যিনি আমাদের জগৎ পিতা? এই যে গীতার এই শ্লোকগুলো বেশি না, বেশি পড়ার দরকার নেই, বেশি এক দুইটা শ্লোক মনে রাখলে আর বেশি লাগে না। এই যে গীতার এক একটি শ্লোকের মধ্যে এমন এমন গুরুতর গুরুতর কথা, তো এখনো তো আমাদের পিতামাতাকে চিনলাম না, এখনো তো আমাদের পিতামাতার সেবা করলাম না। পিতামাতা চিনলে তো সেবা করতাম, কিন্তু এখন তো পিতামাতাকে চিনিই নাই। তাহলে পিতাও উনি, মাতাও উনি। বেদের শ্লোক আছে, বেদেও বলছে তমেব মাতা তমেব পিতা তমেব বন্ধুশ্চ সখা তমেব। তা তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি সখা, তুমি বন্ধু। এই জগতে আমাদের এক একজনের সাথে এক একটা সম্পর্ক, কিন্তু ভগবানের সাথে আমাদের কতটা সম্পর্ক? তমেব মাতা পিতা চ তমেব বন্ধুশ্চ সখা তমেব। আর গীতাতে এখানে বলছেন, গীতাতে বলছেন পিতা পিতা অহমৈশ্য, পিতা অহম ঐশ্য জগত মাতা ধাতা পিতামহ। এই বিশ্বজগতের পিতা আমি, মাতা আমি। বেদের পবিত্র যে ওঙ্কার, এই ওঙ্কারটাও আমি। এবং ঋক সাম যজুর্বেদ আমি, ঋক সাম যজু অথর্ববেদ সারভূত আমি ওঙ্কার, আমি পিতারও পিতা, আমি কর্মফল দাতা বিধাতা, আমি বিধাতারও বিধাতা। ব্রহ্মাকেও যিনি সৃষ্টি করেন তিনি হয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ। ব্রহ্মাও যাকে জানতে পারে না, ব্রহ্মাও যাকে চরণের কাছে এসে বারবার স্তুতি করেন, দেব দেবতাগণ যাকে স্তুতি করেন। গীতা ছাড়া তো হিন্দু সনাতন ধর্মের কোনো পথ নাই। আমি গতি, আমি পোষণকর্তা, প্রভু সাক্ষী, জগতের নিবাস, আমি রক্ষক, শরীর আমি উৎপত্তি স্থান, আমি আধার, আমি সংহর্তা, লয় স্থান, এবং আমি অবিনাশী বীজ। আমি শ্রুতিবিহিত অগ্নিষ্টমাদি যজ্ঞ, আমি স্মৃতিবিহিত বলি বৈশ্যাদি যজ্ঞ, আমি পিতৃলোকের ভোজ্যস্বরূপ স্বাধা, আমি ঔষধিজাত অন্ন ও রোগীগণের সেব্য ঔষধ, আমি মন্ত্র, আমি হোমাদি সাধন ঘৃত, আমি সেই অগ্নি যে অগ্নিতে হোম ক্রিয়া সম্পাদন করা হয়, আমি সেই হোমকর্ম। আচ্ছা, এইরকম আর কোনো ভগবান বলতে পেরেছে? এই রকম আর কেউ বলতে পারছে যে এই চরাচর জগতে যা কিছু সব আমি?
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় এই কথা বারবার বলেছে। আদিত্য স্বরূপে অবস্থান করি আমি, নিরাগে তাপ জন্মায়, আমি সূর্য স্বরূপে তাপ জন্মায়, তাপ দেই, অথবা সেই তাপবশে সৃষ্টি জলরাশি আকর্ষণ করি আমি, বর্ষার আবার ভূমিতে বর্ষণ করি আমি, আমি জীবন, আমি মৃত্যু, আমি সৎ এবং আমি অসৎ। সৎ অসৎ বলতে যা কিছু আছে আমি, আর যা কিছু নশ্বর হয়ে গেছে সেও আমি। বেদ বিহিত কর্ম নিরিত যাজ্ঞিকগণ যজ্ঞের দ্বারা আমাকে পূজা করিয়া যজ্ঞ শেষে সমরস পান করি, তাহাতে নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গপ্রাপ্ত হন এবং স্বর্গে ভোগ সকল উপভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু সেই স্বর্গে গিয়ে তারা যখন তাদের পুণ্য ফল শেষ হয়ে থাকে তখন আবার ফিরিয়ে এই মর্ত্যলোকে জন্ম নিতে হয়। এমন আর কার বলার ক্ষমতা আছে? কার বলার ক্ষমতা আছে যে আমি সব? তাহলে এখানে বলছে এই যাগযজ্ঞ যা বা অগ্নিষ্টমাদি যজ্ঞ আমি স্মৃতিবিহিত বলি, বৈশ্যাদি যজ্ঞ আমি, পিতৃলোকের ভোজস্বরূপ স্বধা আমি, ঔষধিজাত অন্ন ও রোগীগণের সব ঔষধ আমি, মন্ত্র আমি, হোমাদি সাধন ঘৃত আমি, সেই অগ্নি আমি, যে অগ্নিতে হোম ক্রিয়া সাধন করা হয় তাও আমি হোমকর্ম। তাহলে বোঝা গেল শ্রীকৃষ্ণের পূজা করলে সবই করা হয়ে যায়। আর অনেক অনেক পূজা করার পরে যদি তাকে ভালোবাসা না হয়, তাকে পূজা না করা হয়, তাহলে সম্পূর্ণই বৃথা। আমরা কেন ঘরে ঘরে গীতা পাঠ করি না? আপনাদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদেরকে আগে নিজে পাঠ করে ছেলে মেয়েদেরকে শোনান, তারপর ছোট ছোট ছেলে মেয়েদেরকে বসান, বলে এই তুই পাঠ করে করে আমাদেরকে শোনা। কেন ঘরে ঘরে গীতা পাঠ করি না আমরা? গীতা পাঠ করলে আমাদের জীবনের মূল পথ খুঁজে পাব। যারা গীতা পাঠ করবে না, গীতার কথা বলবে না, গীতার সিদ্ধান্ত মানবে না, তারা তো জীবনের মূল পথ খুঁজে পাবে না। পাবে কি? পাচ্ছে না। মানুষ দিগ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরছে। যেখানে ভগবান বলছেন এই জগতের চরাচর জগতের যত দৃশ্যমান সবই আমি, সবই আমি, পিতা মাতা, পিতারও পিতা, সব আমি। তাহলে উনি যদি পিতা মাতা, পিতামহ, পিতারও পিতা সবই উনি হয়, তাহলে আমরা ওনাকে ছেড়ে আর কোথায় যাব? আচ্ছা, এমন কোন সনাতন ধর্মাবলম্বী লোক আছে যে গীতা মানে না? আর গীতা যদি না মানে তাহলে তাকে সনাতন ধর্মাবলম্বী লোক বলা যাবে? কিছুতেই বলা যাবে না। আমাদের গীতাকে সামনে রেখে চলতে হবে। গীতা ভগবানের মুখ নিঃসৃত বাণী, সবাইকে পবিত্র করে দেয়। এই যে আপনারা এতক্ষণ শুনলেন, গীতা ভগবানের মুখ নিঃসৃত বাণী আপনারা শুনলেন। তাহলে গঙ্গা ভগবানের চরণ থেকে উৎপত্তি, ভগবানের চরণ থেকে উৎপত্তি গঙ্গা যদি এত পবিত্র হয়, তাহলে ভগবানের মুখ নিঃসৃত বাণী কত পবিত্র হবে। তো আমরা শুভ দিবসের প্রারম্ভে গীতার সংক্ষিপ্ত আলোচনা, নিয়ম রক্ষার্থে গীতার সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমরা করলাম। আমরা এখন অধিবাস কীর্তন করব, তাই আর বিলম্ব না করে আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা রেখে
এক্ষুনি আমরা গীতা পাঠ শ্রবণ দিচ্ছি।